A pleasant good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see about the law of constancy of symmetry, and next one is law of rational indices. So, two laws we are going to see for today's class. In law of crystallography, we have three laws: law of constancy of interfacial angles, law of constancy of symmetry, law of rational indices. And for today's class, we are going to see about law of constancy of symmetry as well as law of rational indices. So first, before going to law of constancy of symmetry, we have to see what is said to be crystal symmetry. So what I mean by crystal symmetry is the geometrical shape of a crystal is due to the internal arrangement of its constituent particles. So I'll repeat. So geometrical shape of a crystal is due to the internal arrangement of its constituent particles. Okay. The internal arrangement repeats itself in a definite space. So if you take the internal arrangement, it repeats itself in a definite space, and this causes symmetry in a crystal. So this causes symmetry in a crystal. So crystal symmetry may be with respect to a plane or a point or a line. Thus there are three possible types of symmetry which are collectively known as elements of symmetry, or they can also be called as symmetry elements. I'll repeat the point once again. So what I mean by crystal symmetry is the geometrical shape of a crystal is due to the internal arrangement of its constituent particles. Is it okay? And this repeats, that is the internal arrangement repeats itself to have indefinite space, and this causes the symmetry in the crystal. So crystal symmetry may be due to ஒரு பிளெயினாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பாயிண்டாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு லைன், எதுவாக வேணா இருக்கலாம். Thus there are three possible types of symmetry, and they are together or collectively known as elements of symmetry, or we can otherwise call this symmetry elements. So we can see the law based on this. So law of constancy of symmetry. Law of constancy of symmetry. So the law states that all crystals of the same substance possess the same elements of symmetry. If you take all the crystals of the same substance possess the same elements of symmetry. The first one, the elements of symmetry, if you take, there are three elements of symmetry. First one is plane of symmetry, then center of symmetry, as well as axis of symmetry. So first we can see what is said to be plane of symmetry. So if we take plane of symmetry, if a crystal is divided by an imaginary plane into two identical halves, one being the mirror image of the other, the crystal is said to possess a plane of symmetry. புரியுதா என்ன சொன்னேன்னு? So plane of symmetry na என்னன்னா, if you take a crystal, it is divided by an imaginary plane into two equal halves, one being the mirror image of the other. So the crystal is said to possess a plane of symmetry. So ஒரு இமேஜ் வந்து அடுத்த இமேஜுக்கு வந்து மிரர் இமேஜாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, அந்த crystal is said to have a plane of symmetry. ஸோ அப்படி ஈக்குவல் ஹாஃபாக அந்த இமேஜினரி பிளேன் வந்து அதை டிவைட் பண்ணணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் எ கியூப். கியூப் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 6 ஃபேஸஸ் இருக்கும். நம்ம கியூப் உனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ யூ டேக் எ கியூப், guess it a cube, and if you take a cube, there will be 6 faces will be there. Corners பார்த்தீங்கன்னா 8 corners இருக்கும். Edges பார்த்தீங்கன்னா 12 edges இருக்கும். நீ கியூப் எடுத்து பார்த்துக்கோ, சரியா? So if you take a cube, there will be 6 faces இருக்கும், up and down, then all the 4 sides. So 6 faces இருக்கும். Corners அதே மாதிரி 8 corners இருக்கும். Edges பார்த்தீங்கன்னா 12 edges வந்து இருக்கும். So and we can have as many as 9 planes of symmetry. என்னென்ன planes of symmetry இதில் பாசிபிள்னா, ஒரு 3 ரெக்டாங்குலர் பிளேன் பாசிபிள், அதே மாதிரி 6 diagonal planes of symmetry வந்து பாசிபிள். ஸோ கியூப் எடுத்திங்கன்னா என்னென்ன பிளேன் உனக்கு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி எத்தனை இருக்குன்னா 9 பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து வரும், சரியா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரெக்டாங்குலர் பிளேன் பார்த்தீங்கன்னா 3 பிளேன் வரும். அதே மாதிரி diagonal plane வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 6 plane diagonal planes வந்து வரும். ஸோ altogether we have 9 planes of symmetry. I'll show you. So the first diagram shows
It's a nothing but it's a rectangular plane of symmetry. And second diagram shows that it is a diagonal plane of symmetry. Is it okay? So next we can see what is said to be center of symmetry. So coming to center of symmetry na enna, a crystal is said to possess a center of symmetry if a point, it has a point. அந்த உனக்கு அந்த க்யூப்பில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கணும், அல்லது இந்த கிறிஸ்டலில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கணும். அது எப்படி இருக்கணும்னா பாயிண்ட் such that any line drawn through it will meet at the surface of the crystal at equal distance on either side of the point. ஸோ இந்த நமக்கு சைடில் காமிச்சிருக்கான் பாரு டயக்ராம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒரு டாட்டு போட்டு காமிச்சிருக்கு. நீ மேலேயோ கீழேயோ எந்த டைரெக்ஷனில் வரைஞ்சாலும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் அடுத்த ரெண்டு சைடையும் போய் அது போய் மீட் பண்ணும். மேலேருந்து வரைஞ்சாலும் கீழேருந்து வரைஞ்சாலும் சைடில் எந்த டைரெக்ஷனில் நம்ம போனாலும் it will meet at equal distance. Is it okay? So this we call the center of symmetry. So ஏதாவது கியூபுக்கு it has one center of symmetry. அதுக்கு சில மாலிகுல்ஸ்க்கு வந்து center of symmetry இருக்கும், சிலதுக்கு வந்து இருக்காது. ஸோ கியூபுக்கு வந்து it has one center of symmetry. So coming to axis of symmetry, third one is axis of symmetry. So axis of symmetry பார்த்தீங்கன்னா an axis of symmetry is an imaginary line. So முதல் plane of symmetry வந்து imaginary plane அது, and axis of symmetry is an imaginary line. Is it okay? So imaginary line about which the crystal may be rotated so that it presents exactly the same appearance more than once in a complete revolution of 360 degrees. புரியுதா? ஸோ நீ ஒரு பார்ட்டிக்கிள் எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் டேக்கிங் எ மாலிகுல், யூ நீட் டு செக் வாட் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நீ அதை 360 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போது உனக்கு ஒரிஜினலாக இருந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் வந்து எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது, நீ 360 வரை ரொட்டேட் பண்ணும்போது எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுதோ தட் வி கால் இட் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. புரியுதா? Is it clear? I'll repeat. An axis of symmetry is an imaginary line about which the crystal may be rotated so that it presents exactly the same appearance more than once in a complete revolution of 360 degree. ஸோ 360 டிகிரி வரை நம்ம சுற்றும் போது எத்தனை இமேஜ் வந்து உனக்கு ஒரிஜினல் இமேஜ் மாதிரியே கிடச்சிதுன்னா that we call it as number of or axis, that number of axis of symmetry the particular compound has. Okay. If a crystal presents the same appearance after every 180 டிகிரிக்கு ஒருக்கா உனக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்போ அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா it has two axis of symmetry, or we call it as diode fold, or it is called as diode axis of symmetry. Similarly, if the appearance repeat thrice, 3 வாட்டி என்னோட அப்பியரன்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோயேன், 360க்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினல் அப்பியரன்ஸ் வந்து 3 வாட்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் செட் டு பி ஏ ட்ரையடுன்னு சொல்லுவோம், 3 fold. அது மாதிரி 4 times வந்துச்சுன்னா we call it as tetrad, 6 times வந்துச்சுன்னா we call it as hexad. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எத்தனை டைம்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும். I'll show you the diagram in the next page. Okay. ஸோ axis of symmetry புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரிஜினலாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்குற அந்த இமேஜ் வந்து நீ 360 டிகிரிஸ்க்கு ஒரு இமேஜினரி லைன் போட்டு அந்த லைன் வழியே நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது 360 டிகிரி வரை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது உனக்கு எத்தனை டைம்ஸ் வந்து அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுதோ that we call it as axis, that number of axis of symmetry the molecule possess. ஸோ ஒரு மாலிகுல் நம்ம வந்து 360 ரொட்டேட் பண்ணும்போது 180ல் ஒரு இமேஜ் வருது, திருப்பி அடுத்த ஒரு 180ல் ஒன்று வருதுன்னா அதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் மாலிகுலுக்கு என்ன அது ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி சொல்லணும்னா 2-fold ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவோம். 3 வாட்டி வந்துச்சுன்னா 3-fold ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி, 4 வாட்டி வந்துச்சுன்னா 4-fold, 6 times வந்துச்சுன்னா 6-fold. அதுக்கு அடுத்த வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு பதிலானா 2-foldனா டயோட், 3-foldனா ட்ரையோட், 4-foldனா டெட்ராட், 6-foldனா ஹெக்ஸாட். ஓகே. ஸோ கியூப் வச்சு உனக்கு காமிச்சிருக்காங்க, யூ கேன் see. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் 2-fold, 3-fold, 4-fold அண்ட் 6-fold. அடுத்து க்யூப்பில் காமிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம இமேஜின் லைன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும், 4-fold வரும். அதே இந்த டயக்னலாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு பி 3-fold. ரெண்டுக்கு இன்பிட்வீனில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு பி 2-fold. ஸோ இமேஜின் லைன் நம்ம எப்படி வரைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து உனக்கு அது எவ்வளோ ஃபோல்டுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம். how many axis of symmetry it has ன்னு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம். is it okay? So this is something about law of constancy of
symmetry. Is it clear? So this is something about law of constancy of symmetry. So law of constancy of symmetry என்ன சொல்லுதுன்னா all crystals of a same substance possess same elements of symmetry. So அந்த elements of symmetry மூணுன்னு இருக்கு. Axis of symmetry, center of symmetry, plane of symmetry. So I have explained that. The next thing what you are going to see for today's class is laws of rational indices. So what I mean by this laws of rational indices na enna nama in 1784 Hague proposed an empirical law to describe the location and orientation of the different phases in a crystal, and this was termed as law of rational indices. புரியுதா? ஸோ ஹேங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து 1784 வந்து ஒரு எம்பிரிக்கல் லா வந்து ஃப்ரேம் பண்ணார். எதுக்குன்னா த லொக்கேஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் த கிறிஸ்டல் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு. ஸோ தட் லா வி கால் திஸ் லா ஆஃப் ரேஷனல் இண்டிசஸ். இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா த இன்டர்செப்ட் ஆஃப் எனி ஃபேஸ் ஆஃப் அ கிறிஸ்டல் அலாங் த கிறிஸ்டலோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ் ஆர் ஸ்மால் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் தி இன்டர்செப்ட் மேட் பை த யூனிட் பிளேன். ஐ ரிப்பீட், நல்ல கீனாக அப்சர்வ் பண்ணால் அது புரியும். ஐல் ரிப்பீட் த திங். லா என்ன சொல்லுதுனாமா த இன்டர்செப்ட் ஆஃப் எனி ஃபேஸ் ஆஃப் அ கிறிஸ்டல், இன்டர்செப்ட்னு உனக்கு தெரியும் என்னன்னு. ஸோ இன்டர்செப்ட் ஆஃப் எனி ஃபேஸ் ஆஃப் அ கிறிஸ்டல் அலாங் த கிறிஸ்டலோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ். உனக்கு கிறிஸ்டலோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ் என்னெல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோ. அதில் த இன்டர்செப்ட் நம்ம இன்டர்செப்ட் பண்ணுறோம் சரியா, அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆர் ஸ்மால் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்செப்ட் மேட் பை த யூனிட் பிளேன். ஸோ யூனிட் பிளேன் வச்சு நம்ம அதில் வர்ற இன்டர்செப்ட் வந்து வில் பி ஸ்மால் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் இன்டர்செப்ட். தட் இஸ் செட் as law of rational indices. புரியுதா? ஸோ law of rational indices என்ன சொல்லுதுன்னா the intercept of any phase of a crystal along the crystallographic axis are small integral multiples of the intercept made by the unit plane. So this is explained by an example. Is it okay? So you take the let ABC be the unit plane, capital ABC be unit plane which cuts a crystallographic axis at the intercept small a, small b and small c. Is it okay? புரியுதா? So if a phase KLM பார்த்துக்கோ. ஸோ முதல்ல உள்ளது நமக்கு என்னது XYZ வந்து கிறிஸ்டலோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ் மெயினாக உள்ளது. அதில் நம்ம போட்டிருக்க யூனிட் செல் எதுன்னு பார்த்தேன்னா கேபிட்டல் ABC, அதான் அதோட யூனிட் செல் கட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து யாருக்கு மல்டிபிளாக இருக்குன்னா நம்ம போட்டிருக்க அந்த பெரிய செல் பெருசு எங்கே இன்டர்செப்ட் கட் பண்ணியிருக்கோம் KLM வந்து இட்ஸ் அ பிகர் இன்டர்செப்ட். ஸோ அந்த பிகர் இன்டர்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னா வில் பி த மல்டிபிள் ஆஃப் தி ஸ்மால் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் தி யூனிட் செல். அதான் என்னது லா ஆஃப் ரேஷனல் இண்டிசஸ். புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோ. ஸோ உனக்கு மெயினாக உள்ள அந்த கிறிஸ்டலோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ் என்னென்னா XYZ. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் டூயிங் இன்டர்செப்ட் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா KLM. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வி ஆர் டூயிங் L, ஒய் ஆக்சிஸில் வி ஆர் டூயிங் M அண்ட் இசட் ஆக்சிஸில் வி ஆர் டூயிங் K. ஸோ அதில் இருக்க யூனிட் செல் அல்லது யூனிட் பிளேன் யூனிட் இன்டர்செப்ட் என்னென்னா அங்கே ஒரு யூனிட் இன்டர்செப்ட் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். என்னது ABC. லாபடி என்ன சொல்கிறோன்னா த இன்டர்செப்ட் ஆஃப் எனி ஃபேஸ் ஆஃப் த கிறிஸ்டல். நம்ம எடுத்துருக்கிறது என்னது KLM தான் நம்ம எடுத்துருக்குது சரியா. அது வந்து KLM இஸ் இன்டர்செப்ட் வாட் வி ஹவ் டேக்கன் ஆர் ஸ்மால் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் யார் இன்டர்செப்ட் மேட் பை த ஸ்மால் யூனிட் பிளேன். யூனிட் பிளேன் என்னது நமக்கு கேபிட்டல் ABC. இதுதான் நம்மளோட யூனிட் பிளேன். ஸோ இதோட வேல்யூ என்னென்னா ஸ்மால் a, ஸ்மால் b, ஸ்மால் c. Is it okay? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா KLM மேக்ஸ் இன்டர்செப்டட் length XYZ அந்த ஆக்சிஸில் மேக் பண்ணுது. ஸோ தென் அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் ரேஷனல் இண்டிசஸ் XYZ வில் பி ஸ்மால் மல்டிபிள் ஆஃப் யாரெல்லாம் ஸ்மால் a, ஸ்மால் b, ஸ்மால் c. தென் நமக்கு எப்படி எழுதிக்கலாம்னா கேபிட்டல் X is to Y is to Z will be equal to L into என்ன வரும் L into A, அப்புறம் M into B, N into C. புரியுதா? ஸோ யூனிட் பிளைனுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மால் a, ஸ்மால் b, ஸ்மால் c. அந்த மீதி உள்ள டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூ என்னென்னா ஸ்மால் l, ஸ்மால் m, ஸ்மால் n.
சரியா? ஸோ இப்போ உனக்கு என்ன வரும்? Is it clear now? So see the diagram very carefully. So உனக்கு ரேஷியோ எப்படி வரும்? x by z, law of rational indices படி the intercept of any phase of the crystal, that is x by z will be equal to, யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? small multiple of the intercept made by the unit plane. அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் உனக்கு என்னலாம்? LMN. அப்போ என்ன வரும்? will be equal to LA is to MB is to NC. Is it okay? So now if you see this L, M, N are small integrals of 1 to 3 etc. So the multiple of L, M, N are called as V's, indices of the plane corresponding to the phase capital M, K, L, M, and the plane is described as small l, m, n. Is it clear now? So I'll repeat this rational indices once again with the example alone, you can understand easily. So முதல்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுலோட crystallographic axis என்னன்னா capital X by Z. So law படி என்ன சொல்லுதுன்னா, intercept of any phase of a crystal along the crystallographic axis are small integral multiples of the intercept made by the unit plane. நம்மளோட யூனிட் பிளேன் என்னன்னா capital ABC தான் நம்மளோட யூனிட் பிளேன். ஸோ நம்ம அடுத்து மேக் பண்ணிருக்க பெரிய இன்டர்செப்ட் என்னது? capital L MK, அதான் KLM, அது பெரிய இன்டர்செப்ட். ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் இந்த குட்டி பிளேனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நமக்கு என்ன ஒரு இக்குவேஷன்? x is to y is to z will be equal to LAMBNC. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா LMNக்கு ஸ்மால் இன்டிஜர்ஸ் எதெல்லாம் போட்டுக்கலாம்? 1 to 3 போட்டுக்கலாம். தென் த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் LMN are called as V's, indices of the plane corresponding to KLM, and the plane is described as small l, m, n. Is it clear now? I think you are able to understand what I have taken for today's class. Yes, so we can have a short recap of what the thing we have seen today. So crystal symmetry na unakku enna nu solli kodutiten. So crystal symmetry may be represented as எப்படிலாம் represent பண்ணலாம்? planar, pointer, linear. சரியா? ஸோ லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்சி ஆஃப் சிமெட்ரி என்ன சொல்கிறோன்னா, எல்லா கிறிஸ்டல் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் எல்லா கிறிஸ்டல்ஸ்க்கும் ஆஃப் த சேம் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் possess சேம் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்த்திங்கன்னா 3 இருக்குது. பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி, சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி, ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ க்யூப் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோன்னா உனக்கு வந்து அதில் என்னெல்லாம் வருதுன்னா 9 axis of 9 planes of symmetry வருது. That is nothing but we have 3 rectangular planes and 6 diagonal planes. அடுத்த சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்த்தீங்கன்னா க்யூப்பில் ஒரே ஒரு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து இருக்குது. ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து நம்ம டிபெண்டிங் அப்பான் த ஆக்சிஸ் வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறதை பொறுத்து 360 வரை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரிஜினலாக உள்ள இமேஜ் வந்து எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. Is it okay? Then law of rational indices என்ன சொல்லுதுன்னாமா, the intercept of any phase of a crystal along the crystallographic axis are small integral multiples of intercept made by the unit plane. So that is very cleanly explained by this unit plane ABC cuts at crystallographic axis with the intercept ABC. Is it okay? I think you are able to understand what I have taken for today's class. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma'am.